जय श्री राधे। यस्य प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिकुतयोऽपि धयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधाकृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो। लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम्। गौरप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्नस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नंद व्रजस्त्रीणं पदरेणुमभिघ्नसौ यशां घुरी कथोद्गीतं पुराते भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परो घुरी अभालो लोचनो शंभुर भगवान बदुरायणी जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मया तयतरपयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसारो समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दासेर गुणात भक्ति भरे बंदी छाय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय राधे 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 निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय महाप्रभु जय जय गुरु गच्छोद्धव ब्रजं सम्य पितॄर्न प्रीतिमावह गोपीनां मोदवियोगाधिं
মৎ সন্দেশই বিমোচয়। সর্ববেদান্ত সার নিখিল পুরাণ চক্রবর্তী এবং ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই অনাদিরাদি শ্রী গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে ৪৬তম অধ্যায়ে উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গে সুখদেব গোস্বামী পাদ গঙ্গা তটে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিত মানুষ মাত্রেরই মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে জীবনের তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান হরিশ্বর শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যস্যেতা ভয়ম। ভগবান আছেন কি নেই এই নিয়ে হাজারো তর্ক বিতর্ক, কেউ মানতে পারেন কেউ মানতে নাও পারেন, কিন্তু জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ একমত যে আমাদের মৃত্যু আছে এবং এই মৃত্যুটি বাস্তব সত্যরূপে অপেক্ষা করছে। একটা দিন চলে যাচ্ছে মানে মৃত্যু একদিন করে এগিয়ে আসছে। জন্ম হতে মৃত্যু, এই যে মানুষের জীবন সীমা, এর মধ্যে তার জীবনের মুখ্য কর্তব্য কি? সংসার ধর্ম করা, বংশ বিস্তার করা, অর্থ উপার্জন করা, পুণ্য অর্জন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। যার বিবেকে যেটা প্রাধান্য পাচ্ছেন তিনি মানব জীবনকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যবহার করছেন। কিন্তু শাস্ত্র কি বলছে? শাস্ত্রকে মানতে হবে। শাস্ত্রকে না মানলে কিছুতেই হবে না। আপনি একটা যন্ত্র কিনতে গেলেও কোম্পানি আপনাকে একটা গাইড বুক দেবে। সেই গাইড বুকে লেখা আছে সব পার্টসের নাম, কিভাবে কি ব্যবহার করতে হবে না করতে হবে, তার আগম নিগম সমস্ত তত্ত্ব লেখা আছে। তা ওই গাইড বুকটা যদি আমরা না পাই তাহলে যতই মূল্যবান যন্ত্র হোক স্বচ্ছন্দভাবে তার ব্যবহার আমরা করতে পারবো না। তো ভগবান যে এই মানব জীবন বা মানব দেহরূপ যন্ত্রটা আমাদেরকে দিলেন, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাইড বুকও দিয়ে দিলেন। যে মানব দেহরূপ যন্ত্রের মুখ্য কর্তব্য কি? জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ চলার মুখ্য গন্তব্যস্থল কোথায়? এই প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হওয়ার পরে মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তঃকরণে। এতদিন তো বিষয় বিষাণালী দিবান শিখিয়া চলে জুড়াইতে না কইন উপায়। সাম্রাজ্য পরিচালনার কর্তব্যের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলাম। কার জীব কার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে? জয় মহাপ্রভু। সবার মূলেই তো তিনি। তাকেই ভাবলাম না, তাকে চিনলাম না, তার প্রতি আমাদের কি কর্তব্য আছে সেটি জানলাম না। এই বিবেকটি জাগ্রত হলো মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তঃকরণে যখন তিনি ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হলেন।
তাই তিনি এই অভিশাপকে চরম পরম দুর্লভ আশীর্বাদ রূপে বরণ করে নিলেন। বলি দেখো, এই হচ্ছে করুণাময় বৈষ্ণব মুনি ঋষিগণ। কেন না, আমাকে যদি এমন অভিশাপ দিতেন এই মুহূর্তে মৃত্যু হোক, সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হতো। জীবনের মুখ্য কর্তব্য কি এটি আমি জানতেও পেতাম না, আর অনুশীলন করার সুযোগও পেতাম না। কিন্তু আমাকে অভিশাপ দিলেন 7 দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমার মৃত্যু হবে। কত করুণা! বিশাল বিশাল এক একটা দিন, এমনি করে 7টা দিন আমার জন্য। এই 7টা দিন আমি সুযোগ পেলাম মানব জন্ম দেহ রূপ যন্ত্র পেয়ে তার মুখ্য কর্তব্য কি এটা জানবার জন্য। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন শুকমুনিকে, গুরুদেব, মরণশীল মানুষের কর্তব্য কি, কৃপা করে বলুন। তো তার উদ্দেশ্যেই বললেন যে একমাত্র শ্রী গোবিন্দের লীলা কথাই হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ। কাদের জন্য না, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ 3 প্রকার জীবের জন্যই মহারাজ। যারা মায়াবদ্ধ তাদের জন্য, যারা মুক্ত হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য। নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে, আর শ্রবণ করতে করতেই মানব জীবনের মুখ্য সম্পদ যেটি পাওয়ার জন্য আমাদের সচেতন হবে, সেটি হতে হবে, সেটি হচ্ছে প্রেম ভক্তি, রাগ ভক্তি। শ্রী গোবিন্দের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত রাগ ভক্তির উদয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না। তাই সৎ সঙ্গে লীলাস্থলিতে নির্মৎসর চিত্ত সাধুর মুখে যদি নিরন্তর ভাগবতী কথা শ্রবণ করতেই থাকা যায়, মহারাজ, জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত গুণর্বিশ্চক্র মাত্ম প্রসাদ উত যত্র গুণেশ্ব অসঙ্গ কৈবল্য সম্মত পথস্তত ভক্তি যোগ কুনিবৃত হরি কথা শ্রুতি ন করিয়াদ। ক্রম বললেন, শ্রদ্ধা সহকারে যদি সৎসঙ্গে বসে ভাগবতী কথা শ্রবণ করতেই থাকা হয়, তাহলে প্রথমে কি হয়? প্রতিনিবৃত্ত গুণর্মিশ চক্র। উর্মি শব্দে তরঙ্গ, ঢেউ, গুণ শব্দে প্রাকৃত সত্য রজতম। এই প্রাকৃত সত্য গুণটাও মায়ার বৃত্তি, রজতম গুণ। এই 3টি গুণ আমাদেরকে মায়ার সমুদ্রে ডুবিয়ে অজস্র তরঙ্গাঘাতে ভাসাচ্ছে, ডোবাচ্ছে। এইবার প্রতিনিবৃত্ত গুণর্মী চক্র, এই মায়া তরঙ্গের প্রভাব থেকে তখনই মুক্ত হওয়া যায় যখন শ্রদ্ধা সহকারে সাধু সঙ্গ বসে সাধুর মুখে শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ করা হয়। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন, গুরুদেব, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার যে প্রভাব, হরি কথা শ্রবণ করতে 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 যখন সে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন তার অবস্থাটা কেমন হয়?
সুকমুনি বলেন, মহারাজ, আত্ম প্রসাদ, অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্তি নিষ্কাম অতএব শান্ত। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার প্রলোভন হাতছানি, আত্মসুখ বাসনার তাড়না, এই সমস্ত সব যখন দূর হয়ে যায় তখন মন একটা প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে মনের মধ্যে আর কোনো শোক মোহ দ্বন্দ্ব সন্দেহ সংশয় আর কিচ্ছু দেখা যায়। আত্মপ্রসাদ। এবং তারপরে কি হয়? গুণেষু অসঙ্গ। পুনরায় সত্য রজতম গুণাত্মক এই যে বিষয় আর বিষয় ভোগের যে প্রলোভন, আকর্ষণ, আসক্তি, এটা একেবারে মন থেকে বিদায় নেয়। তার সামনে জড়জাগতিক বিষয়ের ভোগ্য বস্তু যতই এনে দেওয়া হোক না কেন, ঘেন্নায় তার দিকে সে ফিরেও তাকাবে না। কেন তাকাবে না? না, ওই যে গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হরি কথা আস্বাদনের তার রুচি এসে গিয়েছে। তো যখন স্বাদ লাগে প্রকৃত ভগবত কথামৃতে, তখন জড় জগতে বিষয়ের মধ্যে যে স্বাদ আছে সেটা একেবারেই তুলনায় আকর্ষিত, কখনই সেদিকে ধায় না। মহাজন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। কোনো গ্রামে কোনো মায়ের একটি সন্তান তা যখন হামাগুড়ি দিতে শিখেছে তখন থেকে তার একটা ভয়ঙ্কর বদ অভ্যাস, মাটি খায়, খাবেই মাটি। পেট ভরিয়ে খাইয়ে দিল, দুগ্ধ পান করিয়ে দিল, ও মাটির ঢিল কুড়িয়ে করে খাবে। এই জন্য অসুখ বিসুখ লেগেই আছে, কখনো কখনো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। কত ওষুধপত্র, কোন ডাক্তার চিকিৎসা করবে? ছেলের এই মাটি খাওয়ার অভ্যাসটা দূর করার কোনো ওষুধ আছে কি? কোথাও নেই। মরণাপন্ন সন্তান মা কোলে নিয়ে হাওয়াও করে কাঁদছে। তো গ্রামের এক বিদ্যা দৈবক্রমে বেড়াতে এসেছে, সেখানে এসেই দেখছি কাঁদছে ছেলে, কোলে নিয়ে কাঁদছিস, ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না গো বুড়িমা। কেন? জন্মাবধি মাটি খায়, হাত বেঁধে রেখে মুখ বেঁধে রেখে কিছুতে অভ্যাসটা ছাড়ানো যায়নি। তাবিজ কবচ জড়িবুটি শেকড় বাকড় কত খাইয়েছি, কিছুতেই কিছু হয়। তা বুড়িমা বলছে, তাই গায়ে থাকি এই খবরটা আমি জানি না রে। দেখি তোর ছেলের এই বদভ্যাস আজকেই চলে যাবে। সে কি বলছো? এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল, আজকে যাবে কি করে? দুটো টাকা দে। দুটো টাকা নিয়ে গিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টির ডালা কতগুলো কিনে নিয়ে এসছে। নিয়ে এসে মাকে বলছে, ছেলেটাকে ছেড়ে দে। ছেড়ে দিয়েছি তো মাটির ঢিল যেখানে সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, খাচ্ছে। ওই যে মাটি খাচ্ছে, খেতে দে, মরবে না, এতদিন মরেনি, এখন মরবে না। তো মাটির ঢিলের মধ্যে ওই মিশ্রির ঢিলগুলো ছড়িয়ে দিলে এখন মাটির ঢিল তুলে মুখে নিয়ে খেতে খেতে মিশ্রির ডালাটাও হাতে উঠেছে। এইবার সেটা সে মুখে দিয়েছে, মুখে দিয়ে চুষতে গিয়ে দেখছে, আরে এটা তো অপূর্ব স্বাদ, আর তাড়াতাড়ি গলে শেষ হয়ে যায় না।
অনেকক্ষণ চুষে 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 শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন মাটির ঢিলের মধ্যে আরো যে দু চার টুকরো মিষ্টির ডালা ছিল সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে হরি বল। এইবার যখন মিষ্টির ডালাগুলো শেষ, তখন মাটির ঢেলাগুলো হাত দিয়ে সরাচ্ছে আর ওই মিষ্টির ডালা খুঁজছে। বুড়িমা বলছে, দে তো মাটির ঢেলা তোর ছেলের হাতে দে তো। যেই ছেলের হাতে মাটির ঢেলা দিচ্ছে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। মুখে তো দূরের দেওয়া দূরের কথা, হাতেও নিচ্ছে না, ঘেন্না এসে গেছে। মা তো আশ্চর্য, এত প্রচেষ্টা, এত তাবিজ খবর শেকড় বাকড় সব ব্যর্থ হয়ে গেল, তুমি কি জাদু করলে বুড়িমা? বলে, জাদু নয়, ওকে সুযোগটা দেওয়া হলো যে মাটির ডেলার চাইতো জগতে আরো চরম আস্বাদনীয় কোনো দ্রব্য আছে। এইবার ও যখন মিশ্রিটা চুষলো তখন ও নিজে বিচার করে বুঝে নিল যে কোথায় মাটির ঢেলার স্বাদ আর কোথায় মিশ্রির স্বাদ। তখন তার অন্তঃকরণে আপনা থেকেই মাটির ঢেলার প্রতি ঘৃণা, বৈরাগ্য, অনাসক্তি এসে গেল। ঠিক তেমনি সুকমণি বলছেন, মহারাজ অনুভবী রসিক সাধুর মুখনিসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে করতে যখন সেই কথামৃতের রস বিন্দু মাত্র অন্তঃকরণে একটু স্বাদ লাগে, তখন গুণেষু অসঙ্গ, অর্থাৎ ত্রিগুণময় যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ জগতের এই যে বিষয়, পঞ্চবিধ বিষয়, এই বিষয়ের উপরে স্বাভাবিকভাবেই ঘেন্না আসে, আর বিষয় ভোগের দিকে সে ফিরেই তাকায় না। সাধুর মুখে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে করতে তাহলে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, চিত্ত প্রশান্ত হয়, বৈরাগ্য আসে। তারপরে কি হয় গুরুদেব? কৈবল্য সম্মত পথ। কৈবল্য সম্মত পথ কাকে বলা হয়? না, এই যে মূল আমাদের সাধ্যবস্তু ভক্তিযোগ, তা এই ভক্তিযোগকে পেতে গেলে তার মুখ্য যোগ্যতাই হচ্ছে চিত্তবৃত্তিকে মায়ার প্রভাব থেকে পরিপূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, মুক্ত করতে হবে। তো যখন চিত্তবৃত্তি এইভাবে সাধু সঙ্গ এবং সাধুর মুখনিসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে করতে একটা আত্মপ্রসাদ এবং বিষয় বৈরাগ্য জাগে, তখনই কৈবল্য সম্মত পথ শব্দে হচ্ছে প্রেম ভক্তি লাভ করবার জন্য তার যোগ্যতা অর্জন হয়। আর যখনই যোগ্যতা অর্জন হয় তখনই ভক্তি যোগ, যে ভক্তি যোগের দ্বারা ভগবানকে না ডাকলেও প্রেমিক ভক্তের কাছে এসে আপনি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। এমন যে সাধু মুখে ভাগবতী কথা শ্রবণ, কোন নিবৃত হরি কথা সুরতিগ্ন করছা। জগতে এমন হতভাগা কে রয়েছে, কষ্ট নয়, কোনো ত্যাগ নয়, বৈরাগ্য নয়, কৃচ্ছতা নয়, শুধু শ্রবণ করা, তাতে ক্রমে 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 প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি। আর প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি মানে শ্রী গোবিন্দ তার বশীভূত হয়ে গেলেন। এই জন্য মহারাজ এই ভাগবতী কথা শ্রবণ ব্যতিরেকে আর উৎকৃষ্ট ভজন জগতে কিছু নেই, শক্তিশালী ভজন জগতে কিছু নেই।
ধারাবাহিকভাবে আমরা শ্রবণ কীর্তন করে চলে এসেছি। বৃন্দাবন পরিত্যাগের পরে গোপীগণের এবং ব্রজ পরিকর গণের অবস্থা। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন, গুরুদেব আচ্ছা আপনি তো পিতা মাতার বিরহের কথা বললেন, যেটি উদ্ধবের কাছে গোবিন্দ ব্যক্ত করলেন, আর গোপীদের কথা, কিন্তু সখাদের কথা, ধেনু বৎসাদির কথা তো শ্রীকৃষ্ণ বললেন না উদ্ধবকে। ভাগবতে তো সেটা নেই, কেন বললেন না? তখন শুকমুনি বলছেন কারণ আছে। এখানে হচ্ছে প্রেমের তারতম্য। সমস্ত গাভী বৎসগণের যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি, সেই প্রেমটা রয়েছে, কিন্তু সেই প্রেমটি হচ্ছে বিবেক শূন্য। তাদের ভ্রান্তি যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই রয়েছে, তারা এটা মনে প্রাণে অনুভব করে। আর সখাগণের যে কৃষ্ণ প্রেম, সেই প্রেমটি হচ্ছে বিশ্রম্ভ ভাব সমন্বিত। তা বিশ্রম্ভ ভাব কাকে বলে না? তারা দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন, দেখলেন, কিন্তু দেখার পরেও পরের দিন থেকে স্ফূর্তিতে তাদের কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হতে শুরু করলো। তো যখন স্ফূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হতে লাগলো, তখন আর তাদের বিরহ থাকলো না। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমাদের কানাইয়া বৃন্দাবনেই আছে। এই জন্য তাদের প্রেমটা হচ্ছে বিশ্রম্ভ প্রধান। তাদের জন্য গোবিন্দের অত উৎকণ্ঠা নেই। আর পিতা মাতা এবং গোপীগণের যে প্রেম, সেই প্রেমটা হচ্ছে উৎকণ্ঠাময় প্রেম, একেবারে উৎকণ্ঠা, ধারণাতীত উৎকণ্ঠা। দুহু কোলে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, তিল আধো না দেখলে যায় যে মরিয়া। প্রেম বৈচিত্র্য, কত উৎকণ্ঠার চরমতম অবস্থা না এলে কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, হা কৃষ্ণ তুমি কোথায়, হা কৃষ্ণ কোথায়, কি করে তোমাকে পাবো, অভিনয় নয়, যথার্থ হাও করে কাঁদছে। এদের উৎকণ্ঠাটি এত সূক্ষ্ম, এত গভীর, এবং পিতামাতার চাইতে চরমতম গভীর হচ্ছে গোপিকা বৃন্দ আর গোপিকা শিরোমণি প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধার। যার জন্য ধারাবাহিকভাবে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠানোর আগে পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝালেন। পিতামাতার কেমন উৎকণ্ঠাময় হাহাকার, গোপীবৃন্দের কেমন অবস্থা, এবং বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় আসার পরেও পরস্পর পত্রের মাধ্যমে ভাব বিনিময়ে গোপীগণের যে পরিস্থিতি, বিরহ, সেটি আরো মূর্তিমন্ত হয়েছে। এই গুরুত্বটি উদ্ধবকে বারবার বুঝিয়ে দিলেন। এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা গতকাল যে চিঠি বা পত্রের আলোচনা করেছি, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতে তো নেই, আপনারা জানেন, কিন্তু আমরা পেলাম কোথায় না? সুখদেব গোস্বামী পাদ গোবিন্দ কথা বলতে বলতে কখনো কখনো এমন আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হচ্ছেন, ভাবে আতিশয্যে বিভল হয়ে পড়ছেন, যে সুবিস্তৃত প্রসঙ্গটি তিনি কখন বলতে পারছেন না, মুখ্য প্রসঙ্গটি বলে চলে গেলেন। কিন্তু সেটি পরবর্তীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পুষ্ট গোস্বামী বৃন্দ সেটি অনুভব করলেন, করে এই যে সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গের মধ্যেও কত গভীর লীলা এবং গভীর আস্বাদনময় তাৎপর্য রয়েছে,
তারা আবার কৃপা করে আমাদেরকে আস্বাদন করানোর জন্য, জগৎকে কৃপা করবার জন্য গ্রন্থে প্রকাশ করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ গোপাল চম্পু গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে এই মথুরা গমন শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ পত্রের আদান প্রদান, যেটি সুকমণি বলতে পারেননি সেটি বললেন। এবং আজ থেকে আমরা যেটি প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করব, সেটি সুকমণি পাঠিয়ে দিলেন। বলছে সুকমণি বললেন যে গোবিন্দ পাঠিয়ে দিলেন উদ্ধবকে, তুমি যাও ব্রজে। উদ্ধবও চলে গেলেন। কিন্তু উদ্ধব তো বৃন্দাবনে কোনোদিন যাননি, প্রথম যাচ্ছে। কাজে তার মনে কি সংশয় ছিল না কোন পথে যাব, প্রথমে কোন জায়গায় যাব এবং সেখানে কি কি আছে না আছে, এটাও তো জানার দরকার। শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন, তার নাম হচ্ছে উদ্ধব সন্দেশ। এই উদ্ধব সন্দেশে সেই প্রসঙ্গটি যেটি সুকমণি বলতে পারেননি, ভাবের আবেশে সংক্ষেপে গিয়ে চলে গিয়েছেন, শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদ নিজে আস্বাদন করে করে সেটি আবার বিস্তৃতভাবে আমাদেরকে উপহার প্রদান করলেন কৃপা করে। উদ্ধব, তোমাকে বৃন্দাবনে যেতেই হবে। উদ্ধব বুঝতে পারলেন, হ্যাঁ যেতে তো হবেই, কিন্তু আমি তো বৃন্দাবন দর্শন করিনি, পথঘাট কিচ্ছু চিনি না, এবং কোথায় যে নন্দ বাবা মা যশোমতী থাকেন তাও জানি না, 84 কোটি ব্রজমণ্ডলে কোথায় যে গোপিকাবৃন্দ থাকেন তাও জানি না। তাহলে তার দিক দর্শনের প্রয়োজন আছে। তাই উদ্ধব শ্রী গোবিন্দকে বললেন, প্রভু আমি তো নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু আমি তো বৃন্দাবন যাইনি কখনো। কোন পথে প্রথম কোথায় যেতে হবে, তারপরে কোথায় যেতে হবে, এবং সেখানে কি আছে না আছে একটু আমার জানার বিষয় রয়েছে। তখন শ্রী গোবিন্দ দিক দর্শন দিতে শুরু করলেন। পথে ভ্রাতর নন্দীশ্বর গিরিমিত যশতস্তে বিদুরং পন্থা শ্রীমান অয়ম অকুটিল কথ্যতে পথ্যরূপ প্রিয়ে সদ্যত্তৈ নিপতিতে গোকুলানন্দ সিন্ধু সন্তুষ্ট সন্ততুষ্টে সুহৃদি নিজাং তুষ্টিমেবানুম অস্তি। সম্বোধন করলেন, ভাই, কাকাতো ভাই, দেবভাগের একমাত্র পুত্র উদ্ধব। বসুদেবের নিজের ভাই হচ্ছে দেবভাগ, আর দেবভাগের পুত্র হচ্ছে উদ্ধব। কাকাতো ভাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাই সম্বোধন করলেন, ভ্রাত, সর্বপ্রথম আমার পিতা মাতার দর্শনে তোমাকে যেতে হলে প্রথমে যেখানে যেতে হবে সেটি হচ্ছে নন্দীশ্বর। ঠিক গিরি গোবর্ধনের ন্যায় নন্দীশ্বরও একটি গিরি বটে। বৃন্দাবনের 3টি গিরি, বিষ্ণুগিরি, শিবগিরি এবং ব্রহ্মগিরি। ব্রহ্মগিরি বর্ষানা, শিবগিরি নন্দগ্রাম, বিষ্ণুগিরি শ্রীগিরি গোবর্ধন। তা সেটি বিদুরম, একটু দূর আছে। না না, অনেক দূর বলে তুমি হতাশ করো না উদ্ধব। কেন জানো? পন্থা শ্রীমান অয়ম অকুটিল কথ্যতে পথ্যরূপ। এই যে তুমি নন্দীশ্বরে যাবে, অনেকটা দূর বটে, কিন্তু হলেও পথ এত সুন্দর, সেই পথ দিয়ে তুমি যত দ্রুত গতিতে যাও, পরিবেশের প্রভাবে তোমার ক্লান্তি আসবে না, অবসাদ আসবে না, একঘেয়েমি আসবে না। এমন শ্রীমান
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এমন অদ্ভুত ভাবে সুসজ্জিত, চেনা অচেনা জানা অজানা কত কুসুম গন্ধে সেই পথ সর্বক্ষণ আমোদিত, সুপক্ক সুমিষ্ট ফলসমূহের গন্ধে তোমার অন্তঃকরণে লালসা জাগবে আস্বাদনের জন্য। যদিও মেঠো পথ, রত্নে বাঁধানো পথ নয়, ব্রজের পথ, কিন্তু তবু অত্যন্ত মনোরম, শ্রীমান, অকুটিল, খানা খন্দ গর্ত আঁকা বাঁকা এরকম নয়, একেবারে সোজা তোমাকে বললাম, এবং পথ্যরূপ। তুমি যখন নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে উদ্ধব, তখন তুমিও বুঝবে না, কারণ ছাড়াই অন্তরের মধ্যে একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির শিহরণ জাগবে। এমন মহিমা মণ্ডিত স্থান হচ্ছে এই নন্দীশ্বর। এবং প্রিয়ে সদ্যত্তই নিপতিতে, এইভাবে তুমি যখন ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করবে, করে ধীরে ধীরে নন্দীশ্বর অভিমুখে যখন যাত্রা করবে, তখন তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার হৃদয়, তোমার আত্মা এবং তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিপতিতে গোকুলানন্দ সিন্ধু। বৃন্দাবন একটা দেশ নয়, একটা স্থান নয়, কি না আনন্দের মহাসমুদ্র, সরোবর নয়, অতলান্ত মহাসমুদ্র। বৃন্দাবন নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তমন সেই সমুদ্রে ডুবে যায়, স্মরণ মাত্রেন। আর সেখানে গমনে তো কোনো কথাই নেই। এই জন্য তুমি আমার কথাগুলো মিলিয়ে দেখে উদ্ধব, যখনই ব্রজের মধ্য দিয়ে তুমি এগোতে থাকবে, তখন আনন্দ সিন্ধুতে তোমার অন্তঃকরণ নিমজ্জিত হয়ে যাবে। উদ্ধব তাকিয়ে আছে প্রভুর দিকে। তাই এইরকম এমন দেশ, এমন স্থান বৃন্দাবন। আচ্ছা, আমি যদি এইভাবে আনন্দ সমুদ্রে ডুবে যাই, ঠাকুর তোমার কি হবে? এটি যেন উদ্ধবের মনে একটা প্রশ্ন উকি ঝুঁকি মারছে। শ্রী গোবিন্দ সেটি অনুভব করেই বলছেন, সন্ত তুষ্টে সুহৃদিহি নিজাং তুষ্টি ব্যবাব মস্তি। তুমি যখন বৃন্দাবনে প্রবেশ করে বৃন্দাবনের অপার্থিব চিন্ময় অপ্রাকৃত আনন্দ সমুদ্রে ডুবে যাবে, তন্ময় হয়ে যাবে, আমি মথুরায় বসে বসে আমিও তখন আনন্দ সমুদ্রেই ডুবে যাব। উদ্ধব তো বিস্মিত হয় তাকিয়ে আছে প্রভুর দিকে, এটা কি করে সম্ভব? প্রভু তো মথুরায়, উনি তো বৃন্দাবনে যাচ্ছেন না। তা আমি বৃন্দাবনে গিয়ে আনন্দ সমুদ্রে ডুবে গেলে তুষ্টি বেবাম অনন্তি, অনন্ত তুষ্টিতে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে যাবে। গোবিন্দ বলছেন কেন না, এটি হচ্ছে একটা নিয়ম। সন্ত তুষ্টে সুহৃদি, সন্ত মানে সাধু। সাধুগণের একান্ত আশ্রিত জন, তারা সাধুর কৃপা ভাজন, অন্তরঙ্গ, একাত্মা। এই জন্য কোন সাধুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুদূরে গিয়েও যদি সে কোনো আনন্দ চিন্ময় প্রেমানন্দে ডুবে যায়, তো সাধু যত দূরেই থাকুক, সেটা সেখান থেকে সে সাধুর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। উদ্ধব,
এটাই নিয়ম। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? কেন তোমাকে ভাগবতে বলেছি, শুকমুনি বলেছেন, কি বলেছেন না, যখন সে জটা ছিঁড়ে কৃত্যা তৈরি করে অম্বরীশকে ধ্বংস করবার জন্য প্রেরণ করলেন, সুদর্শন চক্র তো সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে দুর্বাসাকে আক্রমণ করলেন। অম্বরীশের কাছে ছিল সুদর্শন চক্র ভগবানের। এইবার সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত সমুদ্র, শেষে গিয়ে কৈলাস, ব্রহ্মলোক, কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত। প্রভু 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 রক্ষা করো, রক্ষা করো। যখন বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন, সুদর্শন চক্র পেছনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। ওই যে তোমার সুদর্শন চক্র আমাকে ধ্বংস করতে আসছে, তা আমি কি করব? আরে তোমার সুদর্শন চক্র আমাকে অকারণে ধ্বংস করতে আসছে, আর তুমি কি করবে জিজ্ঞাসা করছো? বলে দেখো, আমার চক্রটা আমার বটে, কিন্তু ও স্বাধীন, ও হচ্ছে ভক্ত রক্ষক। ভক্ত বিপন্ন হলেই ও সক্রিয় হয়ে যায়, আমার আদেশ অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। ও তাহলে ঠিক করে বলো তো ঠাকুর, আমি তোমার ভক্ত নয়? ভগবান একটু হেসে বলছে, দুর্বাসা না, তুমিও ভক্ত। বলছো তা আমিও যদি ভক্ত হই, অম্বরীশও যদি ভক্ত হয়, আর তোমার সুদর্শন চক্র যদি ভক্ত রক্ষক হয়, তা আমাকে কেন রক্ষা করছে না? তখন ভগবান হেসে বলেন, ঠিকই বলেছ, তুমিও ভক্ত, অম্বরীশও ভক্ত, কিন্তু দুজনার ভক্তিটা ওজন করে দেখেছো দুর্বাসা? এই তো ঠাকুর, তোমার কথার পেঁয়াজ বড় কঠিন। আরে ভক্তি জিনিসটা কি চাল না ধান যে ওজন করে সেটা পরিমাপ করা যাবে? কি করে মাপা যাবে? যাবে যাবে। তুমি যখন জটাছিড়ি কৃত্যাকে প্রেরণ করলে অম্বরীশকে ধ্বংস করার জন্য, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অম্বরীশ কতদূর পালিয়ে গিয়েছিল? লজ্জায় দুর্বাসার মুখটা লাল হয়ে গেল। এক পাও কোথায় পালায়নি প্রভু, এবং চোখে মুখে তার কোনো আতঙ্ক, মৃত্যু ভয় কিচ্ছু দেখা যায়। কৃত্যাটা যখন তার দিকে গেল, তখন সে তোমার চরণ ধ্যান করতে করতে একেবারে প্রশান্ত চিত্তে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে, তোমার নাম গাইছিল প্রভু। ও আর আমার সুদর্শন যখন তোমার কৃত্যাকে ধ্বংস করে তোমাকে আক্রমণ করলে, তখন তোমার কি দশা হয়েছিল? আর বলো না ঠাকুর, আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সপ্ত সমুদ্রে আশ্রয় নিলাম, হলো না। সপ্তদ্বীপে আশ্রয় নিলাম, হলো না। সপ্ত পাতালের তলায় গেলাম, হলো না। সপ্ত স্বর্গে গেলাম, হলো না। শেষে কৈলাস ধামে গেলাম, ব্রহ্মলোকে গেলাম, শেষে তোমার কাছে। এটাকে ওজন করা হয়ে গেল। অম্বরীশের মতো তুমিও তো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অকুত ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এমনি করে আমার নাম গান গাইতে পারতে। তাহলে তুমি বুঝে নিলে কোথায় অম্বরীশের ভক্তির পরিমাণ আর তোমার ভক্তিমান। একটা কথা জেনে রাখো, আমি যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইলাম, তো ক্ষমা চাইলে শরণাগত হলে তো তুমি ক্ষমা করে দাও, বলে দিতে পারবো না। কেন না? ভক্তির তুষ্টিতে আমার তুষ্টি। সাধবর হৃদং মধ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্তম মদন্নত্তে ন জানন্তি নাহং তে ভুবনাগোপী।
এইভাবে যারা একান্তী আমার উপরে নির্ভরশীল সাধু, তাদের হৃদয় আর আমার হৃদয় এক। তারা যত দূরেই থাকুক, তাদের হৃদয়টা যখন প্রেমানন্দে নাচতে থাকে, তা আমি তাদের থেকে যত দূরেই থাকি, আমার হৃদয়টাও প্রেমানন্দে নাচতে থাকে। তারা যখন দুঃখ ভোগ করে, আমি যত দূরেই থাকি, আমিও তখন দুঃখ ভোগ করতে থাকি। কেন না, অনুগত জনের সাধুর হৃদয় আর আমার হৃদয়ের মধ্যে কোনো ভেদ না থাকার জন্য সাধুর হৃদয়ের সুখ দুঃখ তার তরঙ্গ আমার হৃদয়েও জাগে। এটা জেনে রাখো। এই জন্য আমার কাছে তোমার কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ হচ্ছে ভক্ত অম্বরীশের কাছে, তুমি সেখানেই চলে যাও। এই কথা সুখদেব গোস্বামীপাদ বললেন যে, মহারাজ, এই যে উদ্ধব হচ্ছেন গোবিন্দের হৃদয়, আর গোবিন্দ হচ্ছেন উদ্ধবের হৃদয়, এটি বাস্তব সত্য। এই বিশ্বাসের উপরেই শ্রী গোবিন্দ বললেন যে, তুমি যখন গোকুলে গিয়ে অপ্রাকৃত আনন্দে ডুবে যাবে, আমি মথুরায় থাকলেও আমার চিত্ত আনন্দে নাচতে থাকবে। এইভাবে তুমি নন্দীশ্বরকে উপলক্ষ করে এই মথুরা থেকে রথ নিয়ে তুমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে। কোথায় প্রথমে যাবে? অগ্রে গৌরীপতি মনুষরে পত্তনন্তর বসন্তং গোকর্ণাক্ষং ব্যসন জলধু কর্ণধারং নরানাম যেসব ভর্ণে সহ রবিজয়া সঙ্গ মজঙ্গ মানাং আবিষ্কুর্বন অভিমত ধুরাং ধীর সারস্বতে অস্থি। তুমি মথুরা থেকে বিশ্রাম ঘাটে একটু অগ্রসর হলেই গোকুলের মধ্যদেশে একটা স্থান পাবে। সেই স্থানের নাম হচ্ছে গোকর্ণাক্ষ তীর্থ। সেখানে এক মহাদেব রয়েছেন, জাগ্রত মহাদেব। আর সে মহাদেবের মহিমা কি? ব্যসন জলধু কর্ণাধারং নরনাম। ব্যসন জলধ মানে হচ্ছে দুঃখ সমুদ্র। সাংসারিক লোক হাজার দুঃখ সমুদ্রে ডুবে থাকে। তা যখন দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে পারে না, তখন মুক্তি পাবার জন্য ওই গোকর্ণ ভোলেনাথের কাছে এসে ধর্ণা দেয়। আর বাবা আমার এত দয়াময় যে তার কাছে যেমন ভাবে হোক একটু ধর্ণা দিলেই হলো, প্রপন্ন হলেই হলো, তখন তিনি সমস্ত দুঃখ সমুদ্র থেকে তাকে পার করে দেন। এই জন্য সেই কর্ণাক্ষ মহাদেবের এক নাম হচ্ছে জলধু কর্ণধারম। বর্তমানে কিন্তু মথুরায় এই তীর্থের অস্তিত্ব আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু ইতিহাসে আছে চৈতন্যদেব যখন প্রথম বৃন্দাবন পরিভ্রমণে আসেন, যমুনার 24 ঘাটে প্রভু কইল স্নান, সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান। স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘ বিষ্ণু ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল। মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন তখন এই গোকর্ণ তীর্থটি ছিল। তা গোকর্ণ তীর্থের ইতিহাস কি না, গোকর্ণ হচ্ছে আত্মদেবের পুত্র, গোমাতার গর্ভে যার জন্ম আপনারা সবাই জানেন। তো ভাইকে উদ্ধার করার পরে পরবর্তীতে সমস্ত সূত্রী মণ্ডলীকেও তিনি উদ্ধার করলেন। বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি মথুরার সীমান্তে, যেখানে প্রাচীনকালে সরস্বতী নদী আর যমুনা মিলিত হয়েছে, সেইখানে তিনি একটি তপবন স্থাপন করে দীর্ঘদিন সেখানে ভজন করেছিলেন। এবং সেখানে 2 মূর্তি বিগ্রহ ছিল, এক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, আর এক হচ্ছেন বিশাল এই শিবলিঙ্গ, যার নাম গোকর্ণেশ্বর। পরবর্তীকালে যখন মহাপ্রভু সমসাময়িকও ছিল,
পরবর্তীতে ম্লেচ্ছদের উৎপাতে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তা সেই কথাই বলছেন শ্রী গোবিন্দ যে উদ্ধব তুমি প্রথমে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হবে, হয়ে তাকে প্রণাম দণ্ডবত আদি করবে, করার পরে তুমি ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হবে। আরুরস্তে নয় পদবিং তন্নিধন্যাসি স্বয়ং গোপী নগ্নি কর্ণমুরলী কাকলিক কলবাম ইত্তালাপ স্ফুরিত বদনৈর যত্র নারী কদম্বই দৃক ভঙ্গি হুই প্রথম মথুরা সঙ্গমে চুম্বিতস্মি। এই গোকর্ণাক্ষ তীর্থ অতিক্রম করেই আর একটি মনোরম স্থান তুমি প্রাপ্ত হবে। সেইখানের একটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। আমাকে যখন অক্রূর বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসছে রথে করে, তো যখন আমি সেই স্থানে উপস্থিত হলাম, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গম স্থল, তখন অদ্ভুত অদ্ভুত আমার সম্পর্কিত কথা আমার কানে আসতে লাগলো। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রথে চেয়ে দেখলাম, আহা কি দেখলাম জানো? সমস্ত দিব্য রূপা সব রমণীগণ দেখে আমার মনে গোপীদের কথায় মনে হচ্ছিল, কিন্তু তারা গোপী নয়, তারা মথুরা বাসিনী সমস্ত রমণী বৃন্দ। তারাই তখন সর্বপ্রথম আমাকে সপ্রেম দৃষ্টিভঙ্গি কটাক্ষের দ্বারা যেন অভিনন্দন জানালে, স্বাগতম স্বাগতম শাম। তাদের প্রেম দৃষ্টি ভরা সেই কটাক্ষের কথা বলতে পারি না। তারপরে তারা বলা বলি করছে, ওই দেখো এই কৃষ্ণ। কেমন কৃষ্ণ? না গোপী নগ্নি করণ মুরলী কাকলিক কলবাম ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে বৃন্দাবনে এই গোবিন্দ যখন মুরলী বাদন করত, তখন বৃন্দাবনের সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী অনুরাগিনী গোপিকা বৃন্দ তাদের গৃহকর্ম বিস্মৃত হয়ে যেত, দেহস্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যেত, অঙ্গের বসন স্খলিত হয়ে যেত। কৃষ্ণ অনুরাগিনীগণের এই দশা হতো। সেই শ্রীকৃষ্ণ দেখো দেখো স্বাগতম স্বাগতম এই বলে দৃগ্ভি চুম্বিতস্মি। উদ্ধব সেই স্থানে প্রথম মথুরাবাসী রমণীগণ আমাকে কটাক্ষের দ্বারা অভিনন্দিত করেছিল। এবং শুধু তাই নয়, আমার যে অসমর্থ রূপ, যে রূপে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই, সেই রূপ সম্পর্কে তারা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল, যা এখনো সমগ্র জগতের সাধুগণের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। কি বলেছিল? গোপস্তপ কিমচরণ যদমুষ্য রূপম লাবণ্য সারম অসমর্থ অনন্য সিদ্ধম দৃগ্ভি পিবন্তনু স্বভাবী নবম দুরাপ একান্ত ধাম যশস্ব শ্রিয় ঐশ্বর্যস্য। আহা দেখো দেখো এই কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণের রূপ কেমন? লাবণ্য সারম, লাবণ্যের সার। লাবণ্য কাকে বলে? না কোনো বস্তু যখন অত্যন্ত মসৃণ হয়, আয়নার মতন তার উপরে প্রতিবিম্ব পড়ে, তার যে চাকচিক্য, ওটার নামই বলা হয় লাবণ্য। তো লাবণ্য বা সৌন্দর্যের সার এবং অনন্য সিদ্ধম। কৃষ্ণের এই রূপ সুন্দর করবার জন্য কোনো প্রসাধন মাখানো হয়নি,
গয়নাগাটি পরানো হয়নি, বস্ত্রাদি পরানো হয়নি। অনন্য সিদ্ধম, কত সৌভাগ্য করেছিল ব্রজ গোপিকাগণ। দৃগ্ভি পিবন্ত অনুস্বভাবী নবম দুরাপ বেকান্ত দাম। দুরাপ অতি দুর্লভ, নয়ন পেলেই যে কৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য হবে জীবনে, না না না। তবে কৃষ্ণকে দেখলে না, কৃষ্ণকে দেখলেও কৃষ্ণের যে অসমর্থ রূপ মাধুর্য সেটি কোনোদিন আস্বাদন হবে না। কেন? তার একটা উপাদান, যতক্ষণ নয়নে না আসবে ততক্ষণ কৃষ্ণকে দেখলেও তিনি যে অসমর্থ রূপ মাধুর্যের নিকেতন সেটি অনুভব হবে না। সেই বস্তুটি কি? ব্রহ্মাজি স্তুতি করতে গিয়ে বললেন, প্রেমাঞ্জন চুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্দৈব সদা বিলকয়ন্তি হৃদয়সু। যতক্ষণ পর্যন্ত নয়নে প্রেম ভক্তির কাজল না লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত নব নবায়মান অসমর্থ রূপের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দের এই অনবদ্য রূপের যে মাধুর্য, যে রস, সেটি সম্যক আস্বাদন কিছুতেই হবে না। তাই উদ্ধব তারা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এই কথাই বলেছিল, আহা কত ভাগ্য করেছে ব্রজের গোপিকাবৃন্দ, তারা দীর্ঘদিন শ্রী গোবিন্দের এই দুর্লভ অসমর্থ মাধুর্য রূপ তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করেছেন। এবং এই রূপটি কেমন? যশস্ব শ্রেয় ঐশ্বর্য একান্ত ধাম। যশ এবং সম্পদ ঐশ্বর্য এর একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ। সেই স্থানটি হচ্ছে যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গম স্থল। উদ্ধব, তুমি গোকর্ণক তীর্থে পেরিয়ে গেলে ওই স্থানটি দর্শন পাবে। তস্মাদ অন্ত বিরচিত পরানন্দ পুরাদ অদুরাং যাহি প্রীত্যা সপতি পদবী অম্বিকা কাননস্য যাত্রানন্দ উৎসব মকরবং সর্বত সর্বত্বাৎ নন্দং বিদ্যা ধর্মপি পুরামোচয়ন বল্লভী নাম। যেখানে মথুরাবাসিনীগণ আমাকে অভিনন্দিত করেছিল সেই স্থান অতিক্রম করে তুমি আরেকটু এগিয়ে যাবে এবং প্রশান্ত মনে প্রসন্ন মনে এগিয়ে যাবে। তুমি গেলে একটা অদ্ভুত সুন্দর জায়গা তুমি পাবে। সেই স্থানটির নাম হচ্ছে অম্বিকা বন। অম্বিকা দেবী সেখানে তার পতি শ্রীমন মহাদেবকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন বিগ্রহ রূপে। এবং সেখানকার একটা ঘটনা আছে, উদ্ধব, যাত্রানন্দ উৎসব মকর, এবং কোন এক আনন্দ উৎসব উদযাপনের সংকল্প নিয়ে আমার পিতানন্দ মহারাজ সেই অম্বিকা বনে কি ছিলেন, আক্রান্ত হয়েছিলেন কালীদহ থেকে আগত এক সর্পরূপী বিদ্যাধর কর্তৃক। আর আমি তাকে মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত গোপ এবং গোপীগণের আনন্দ বিধান করেছিলাম। উদ্ধব বলছেন, প্রভু তাই? কিরকম সে বিস্তৃত লীলাটা কেমন ছিল প্রভু? তবে শুনুন। একদা দেবযাত্রাং গোপালা জাত কৌতুকা অনবীরণযুক্তই প্রযজুস্তে অম্বিকা বনম। শিবরাত্রির দিন, ফাল্গুন মাস। এইবার সহসা সমগ্র গোপবৃন্দকে নিয়ে নন্দ মহারাজ, মা যশোমতী, রোহিণী সমস্ত সবাই মিলে বিশাল বিশাল গোশকর, বড় বড় ষাঁড় এবং বলিবর্দ টানছে
তাতে সমস্ত অস্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য তাঁবুর জিনিসপত্র, যজ্ঞাদির উপহার, মৎস্য ইত্যাদি সামগ্রী, পুজোর জিনিসপত্র সব নিয়ে সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন সেই যমুনা এবং সরস্বতীর নিকটে, সরস্বতী নদীর তীরে অম্বিকা বনে। তত্রা স্নাত্বা সরস্বত্যং দেবং পশুপতিং বিভুম আনর্চু অর্হণৈর্ভোক্তা দেবীং চ নিপতে অম্বিকাম। তারপরে সেই সরস্বতী নদীতে সবাই স্নান করে পশুপতি দেব এবং তার পত্নী অম্বিকা দেবী যথাবিহিত ভাবে পূজা করলেন। সমাগত হয়েছেন শত শত ব্রাহ্মণ বৃন্দ। গাব হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্যাহ্ন মাদ্রিতা ব্রাহ্মণেব দদু সর্বে দেবন প্রিয়তামিতি। শ্রীমন মহাদেবের প্রীত্যার্থে নন্দ মহারাজ প্রচুর গাভী, বস্ত্র, স্বর্ণ, মধু মিশ্রিত অন্ন এই সমস্ত দান করলেন। কেন না, তাতে ভোলেনাথ প্রসন্ন হবেন। তারপরে উষু সরস্বতী তীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতা রজনীং তাং মহাভাগা নন্দ সুখাদয়। সারাদিন তারা পুজো পার্বণ করলেন বটে, কিন্তু জল ছাড়া অন্য কোনো প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। কেন? উপবাস সেই দিন। এইভাবে সেই দিন তারা সে অম্বিকা বনেই রাত্রিবাস করলেন। অস্থায়ী সব তাঁবু গৃহ, মায়ের একদিকে, গোপীগণ একদিকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার পিতৃদেব নন্দ বাবা এক জায়গায় শয়ন করে আছেন। আর জানো উদ্ধব, কশ্চিন মহান অহিস্তস্মিন বিপিনতি বুভুক্ষিত যদিচ্ছয়া আগত নন্দং শয়নমূল অগ্রসী। দৈবক্রমে এক মহা অজগর, আস্ত আস্ত মানুষ গিলতে পারে, এই রকম বিশাল দেহধারী অজগর, এবং সে ছিল বুভুক্ষিত। অনেকদিন তার পেট ভরে আহার জুটেনি, ক্ষুধার্ত ছিল। ওই মানুষের গন্ধ পেয়ে কিনা ও আস্তে আস্তে এঁকে বেঁকে যেখানে নন্দ বাবা শয়ন করেছিলেন, তার কি দেখো পরিকল্পনা, ও এসে আমার পিতা নন্দ মহারাজের পা দুটোকে গিলে ফেলল। গিলে সারা শরীরটাকেই কবলিত করবার জন্য চেষ্টা। আর পিতৃদেবদের ঘুম তো ভেঙে গিয়েছে, গিয়ে দেখছি সর্বনাশ, আমার পা দুটোকে সে কবলিত মুখে মধ্যে নিয়ে ফেলেছে এবং টানছে। সচক্রশাহীনগ্রস্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম সর্পমাঙ্গসতে তাত প্রপন্ন পরিমোচয়। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাবা চিৎকার করে উঠল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তাত তুমি কোথায় বাবা? আমি প্রপন্ন, আমি এখন বড় বিপদাপন্ন হয়ে তোমারই শরণ গ্রহণ করছি, তুমি কোথায় আছো? এসে পরিমোচয়। তার আগে কালী দমন হয়ে গিয়েছে। কাজী নন্দ মহারাজের ধারণা যে গোপাল যখন কালীয় নাগকে দমন করতে পেরেছে, তখন এই নাগকেও সে দমন করবেই। উদ্ধব জানো, এইবার পিতার এই আর্তনাদে আমার তো ঘুম ভাঙছে একটু বাদে। তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালা সহসত্তিতা। চারিদিকে যে সমস্ত বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ গোপগণ ছিলেন, তাদের ঘুমটা আগে ভেঙে গেল। ভেঙে গিয়ে কি হলো, কি হলো মহারাজ, কি হলো মহারাজ? দেখছি আরই সর্বনাশ।
কি বিশাল অজগর, আর সেই নন্দবার পা দুটোকে মুখের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটাকেই গলাধকরণ করবার চেষ্টা করছে। তখন কি হলো জানো উদ্ধব? অলাতই দৈর্য মানবী নামুঞ্চ তরঙ্গমূরগ। তখন তারা প্রহার করতে শুরু করলো অজগরকে। বড় বড় মশাল দাউ দাউ করে জ্বলছে, শত শত মশাল, জ্বলন্ত মশাল তার গায়ে এরকম চেপে ধরতে শুরু করলো। কিন্তু অলাতই মানে সেই মশালের দ্বারা দৈর্য মানবী নাম উঞ্চন্তম রঙ্গম, বাবাকে যে গ্রাস করছে আমার পিতৃদেবকে, তার থেকে ও বিরত হলোই না। তমস্পৃশৎ পাদতেভ্য ভগবান সততাং প্রতি। তখন গোবিন্দ বলছেন, আমি তো ছুটে চলে এলাম, এসেই আমি তখন অজগরের উপরে আমার একটি পা রাখলাম, আর যেই রাখলাম উদ্ধব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সবই ভগবত শ্রীমৎ পাদ স্পর্শ হতা শুভ ভেজে সর্পবপুর হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিত। ওই অম্বিকা বনের এই ঘটনাটা। তা আমি যেই পাদস্পর্শ করিয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পিতৃদেবকে মুক্ত করে দিলে, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই অজগর দেহটার থেকে অদ্ভুত এক দিব্য বিদ্যাধর রূপ প্রকাশ পেল। আমি তো আশ্চর্য, আরে এত বড় অজগরের মধ্যে থেকে এই দিব্য মূর্তি কি করে বেরোলো, এর পরিচয় কি? তম পৃচ্ছদ ঋষিকেশ প্রণত সমবস্থিতম দিব্য মানে নবপুষা পুরুষ হেম মালিনম। একেবারে দেদীপ্যমান দেব বিগ্রহ, স্বর্ণ মালিকা গলায়, অঙ্গ থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সেই বিদ্যাধর জোড়হাত করে রয়েছে। উদ্ধব আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কো ভবান পরায় লক্ষ্মা রচতে অদ্ভুত দর্শনম কথং যুগুপসিত মেতাং গতি বা প্রাপিত অবশ্য। হে মহাশয়, তুমি কে? তোমার এত রূপ, এত সৌন্দর্য, কিন্তু কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বা কার দ্বারায় তুমি ভয়ঙ্কর সর্পদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলে? তখন আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বললে, উদ্ধব অহং বিদ্যাধর কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুত। আমি সুদর্শন নামক দেববিগ্রহ বিদ্যাধর, স্বরূপ সম্পত্তা বিমানাচারেণ দিশ। আমি স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে আমার এক দিব্য বিমান নিয়ে সর্বত্র আমি বিচরণ করছিলাম। দৈবক্রমে ঋষিন বিরূপাঙ্গী রস প্রাহসং রূপদর্পিত। আমার অত্যন্ত রূপের অহংকার ছিল, আর আমি দেখছি কি সে দিব্যরাতে যেতে যেতে আঙ্গিরস গোত্রীয় কিছু ঋষিগণ তারা বিকলাঙ্গ, তো তারা সারিবদ্ধভাবে নেংচে নেংচে বিকৃত দেহরূপ করতে করতে যাচ্ছে। তা আমার তো হাসি পেল। আমি রথ থেকে নেমে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। বাবা বাবা মুনিগণ, ভালোই তো তোমরা গমন ভঙ্গি দেখাচ্ছ জগৎকে, যেন সাপ যেন এঁকে বেঁকে চলছে সেই রকম। আমি জানতাম না প্রভু যে তারা সবাই বিকলাঙ্গ। বারবার যখন হাসতে হাসতে কটাক্ষ করে নিজের রূপের গর্বে গর্বিত হয়ে তাদেরকে এমনি মন্তব্য করতে লাগলাম, তৈরিমাং প্রাপিত জনিং প্রলব্ধ সেন পাপমনা। তাহলে যা, সাপের মতো আমরা চলছি, সর্পজনী প্রাপ্ত হ। অভিশাপ দিয়ে দিল। তখন আত্মজ্ঞান ফিরে এলো সেই বিদ্যাধরের। তখন ক্ষমা প্রার্থী হয়ে বলে, মুনিগণ এই অভিশাপটি আমার প্রয়োজন ছিল, বড্ড অহংকার হয়েছিল আমার। আমি এই অভিশাপটি মাথায় আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে নিলাম।
সর্পযোনিতেই থাকবো, কিন্তু আমার মুক্তির উপায়টা কৃপা করে বলে দিন। তখন তাদের অভিশাপটায় অনুগ্রহের কারণ হয়ে গেল। মণিগণ বললেন, অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হবেন লীলা পুরুষোত্তম রূপে, তার চরণ স্পর্শে তোমার মুক্তি ঘটবে এবং প্রেম ভক্তি লাভ করবে। তাই শ্রী গোবিন্দকে অর্থাৎ আমাকে বলেছিল, হে প্রভু, আজকে তোমার চরণ স্পর্শে আমার সেই অভিশাপ খণ্ডন হয়ে গেল। উদ্ধব, এই অম্বিকা বনের মহিমা, তুমি রথ নিয়ে ধীরে ধীরে অম্বিকা বন পর্যন্ত যাওয়ার পরেতেই একটা এবড়ো থেবড়ো ভূমি দেখতে পাবে। খবরদার সোজা যেতে হবে বলে ওই দিক দিয়ে যেও না, কেননা এবড়ো থেবড়ো ভূমিটা হচ্ছে অপবিত্র। কেন? বুহবিস্তং কিল কুবলয় পীড় দন্তাপঘাত রেতাং নিম্নোন্নত পরিসরং সন্দন বর্তমান। ওই যে কুবলয় পীড় হস্তি, রাজসিক তামসিক গুণ সম্পন্ন, তার দন্তাঘাতে ওই স্থানটি অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। এজন্য সাধুগণ অসাধু কর্তৃক অপবিত্র পথ দিয়ে কখনো বিচরণ করে না। কাজেই তুমি সেই পথটাকে এক পাশে রেখে সহজ পথ দিয়ে ধীরে ধীরে নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হবে। এই অগ্রসর পথে আর কি নিদর্শন দিলেন শ্রী গোবিন্দ, আমরা আগামীকাল তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথায় আমাদের আজকে এখানে বিশ্রাম লাভ করছে।